सत श्री अकाल, मैं रीना मान, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते लैके हाजिर हाँ पंजाब बुलेटिन। सब तो पहले एक नज़र मारांगे अज दीआं अहम सुर्खियां ते। राष्ट्रपति की चोण लई पईआं वोटां विधायिका सरबजीत कौर माणूके ने पाई उम्मीदवार नूं वोट। सिमरजीत सिंह मान दे बयान की कीती सख्त शब्दां च निखेधी। अकाली विधायक मनप्रीत सिंह इयाली दा वड्डा स्टैंड। राष्ट्रपति चोण दा कीता बाईकाट। पंजाब दे मुद्दे ते अपनी ज़मीर दी आवाज़ सुणदिआं लिया वड्डा फैसला। सिमरजीत सिंह बैंस नूं मुड़ अदालत विच कीता पेश। अदालत ने सुनाया वड्डा फैसला, 14 दिनां दी न्यायिक हिरासत विच भेजिआ। सेहत मंत्री जोड़ा माजरा दा अचनचेत दौरा। माता कुशल्या ते रजिंद्रा हस्पताल दे विच मारिया छापा। मैडिकल सुपरडेंट सीट ते ना मिलण ते भड़के मंत्री। हुण खबरां विस्तार नाल। गल करांगे कि अज राष्ट्रपति दीआं चोणां पै रही ने, जिस नूं लै के आप विधायिका सरबजीत कौर माणूके ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार नूं वोट पाई। उत्ते ही पत्रकार नाल गलबात करते हुए उन्होंने सिमरजीत सिंह मान के बयान की निखेधी करते हुए उसते तंज कसे। राष्ट्रपति के अहुदे लई चोण तहत वोटां अज पईआं। सत्ताधारी एनडीए वालों द्रौपदी मुर्मू और विरोधी धिर दे वालों यशवंत सहना चोण मैदान दे विच ने। वोटां की गिनती 21 जुलाई नूं होवेगी ते नवें राष्ट्रपति वालों 25 जुलाई नूं सौं चुकी जाएगी, जिस नूं लैके आप विधायिका सरबजीत कौर माणूके ने भी इससे अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दे नाल ही सरबजीत कौर माणूके ने जो सिमरजीत सिंह मान दे वालों शहीद भगत सिंह दे उत्ते बयान दिता सी, उसते भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने वोट के अधिकार की डेमोक्रेटिक राइट की वरतों करके आई हैं तो वोट लिए अपने राष्ट्रपति जी की चोण के लिए अपनी वोटिंग कर। देखो जी, अपनी अपनी पार्टी ने अपने अपने हिसाब नाल उतारिया। एक सरकार च बैठेगा तो दूजा अपोजिशन नूं डील करेगा। तो कल साडे जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस ने राजस्थान की विधान सभा दे विच भी कहा कि जदों तक अपोजिशन स्ट्रोंग ना हो, डिबेट अच्छी ना हो, सरकारां सही तरह काम नहीं कर सकदियां। तो मैं मेरी तो दिलों दबाव है कि जब ये बहुत वड्डी पोस्ट है, पंजाब इंडिया की सब तो उच्ची पोस्ट है, इत्थे वो बंदा बैठे जिहड़ा भारत का दर्द संभाल के बैठे। शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी साडे सिरमौर है, रहणगे। तो ये मैं ही कल्ली नहीं मनती, ये आम आदमी पार्टी नहीं मनती। जदों उन्होंने अपनी भारत की आज़ादी लई, पंजाब की आज़ादी लई नहीं फांसी का रस्सा चुम्या सी, उदों उन्होंने उम्र बहुत थोड़ी सी। तो जिहड़ियां साडे कौम के सरमाए हुंदे आ, साडे बजुर्ग हुंदे आ, साडा फर्ज बनदा असीं उन्हां नूं संभाल के रखीए, उन्हां दी इज्जत करिए, ना कि अपने किसी सियासी हित लई। शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी शहीद है तो रहणगे। उन्हां नूं किसी दे सर्टिफिकेट, किसी दे प्रमाण की लोड़ नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया कौम के लिए किया। पर जिहड़ा उन्हां दे लई माड़ी सोच रखदा ते जिहड़े शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी दे वारिस है, वो उन्हां नूं देख के ते परमात्मा तो बैठा ना किते ना किते। सो दस दे कि वोटां पैण दा अमल सवेरे 10 वजे शुरू हो गया सी। वोटां वास्ते देश की संसद समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यां दीआं विधान सभावां दे विच कुल 31 पोलिंग स्टेशन बनाए गए ने। संसद मैंबर वोटां वास्ते हरे रंग दे बैलट पेपर की वरतों करनगे, जबकि राज्यां दे MLA गुलाबी रंग दे बैलट पेपर की वरतों करनगे। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। गल करांगे श्रोमणी अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह इयाली दी, जिन्हां ने कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार नूं वोट पाउण तो साफ मना कर दिता है। राष्ट्रपति चोणां लई वोटां पैणीਆਂ शुरू हो गईਆਂ, जिस दौरान अकाली दल के सीनियर लीडर और विधायक मनप्रीत सिंह इयाली का वड्डा बयान सामने आया। मनप्रीत इयाली ने आख्या कि वह राष्ट्रपति के अहुदे लई किसी भी उम्मीदवार नूं वोट नहीं पाउणगे। उन्होंने कहा कि सिख कौम दीआं भावनावां, पंजाब के मुद्दों ते आपसी ज़मीर की आवाज़ नूं सुणदे होए किसी नूं वोट नहीं पाउणगे। देश आज़ाद होने तो बाद साडे नाल बड़े वितकरे होए ने। सब तो पहला तो सिखां नूं जराइम पेशा कौम का खिताब दिता गया केंद्र की सरकार वालों, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। SYL ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ।
ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰੀਏ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ, ਟੋੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਖੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ? ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ MLA ਜਾਂਦੇ, MP ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਯੋਗਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮ ਸੰਖੇਪ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪੱਤਰ। ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ TRP ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਾਭ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ TRP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਦਲਵੇਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜੱਜ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਯੋਗਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਫੋਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟਰੂਮ? ਛੋਟੀ ਈਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, MS ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੇੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 2 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 10 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। DIG ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਪਿਸਟਲ ਨੇ, ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ .32 ਬੋਰ ਦਾ, 10 ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। 2 ਇੰਜਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਔਰ ਰਣਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਐਸਐਚਓ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਬਦਰ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਰ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪਲੀ ਕਰਨਗੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੇ ਗਏ ਫਰਾਰ ਕੋਈ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰਣਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਬ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ PV ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ ਸੁਪਰ 500 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 21-9, 11-21 ਅਤੇ 21-15 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ 500 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸੈਯਦ ਮੋਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਓਪਨ ਦੇ 2 ਸੁਪਰ 300 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ। PV ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਅੰਕ ਬਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਨੈੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਅੰਕ ਬਣਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਅੰਕ ਬਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਨੇ 2 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੈਂਗ ਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੋਰਟ ਤੇ 8 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੇਮ 21-11 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਤੀਜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਧੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਗ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ बढ़त ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ बढ़त ਲਈ। ਸਿੰਧੂ ਤੀਜੇ ਗਮ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ 11-6 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਅੰਕ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਡ 2 ਅੰਕ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ बढ़त ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੇਮ 21-15 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰ ਨੇ PV ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਪਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ, ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭੜਕੇ ਮੰਤਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।